अमित शाह जी की, अमित शाह जी की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। चुनावणा चाणक्य अमित शाह जी की, चुनावणा चाणक्य अमित शाह जी की। भारत माता की। नलिन कुमार कटेल जी की, अरुण सिंह जी की, PS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ जी की। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಗಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದಂತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 47 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಕಮಲ ಅರಳಬೇಕೆಂದು ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು 5 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ 10 ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಮಲ ಅರಳಬೇಕು. ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆನಿಟ್ಟಾರೋ ಅವರು ಕಾಲ್ಗುಣ ಮೂಲಕ ಸಂಡೂರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಮಲ ಅರಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂತ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತದ ಮೂಲಕ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳಬೇಕು, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೇತಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರೇ, ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಕಳೆದ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹುಶಃ ಬರುವಂತಹ 3 ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ
ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 10ಕ್ಕೆ 10 ಕ್ಷೇತ್ರನ ಗೆದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. SC ST ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾವೆಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಉಳಿದ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಚುನಾವಣೆ ಚಾಣಕ್ಯರು 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಏಕನೈವ ನಾಯಕ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे क्या हो गया भाई कल्याण कर्नाटक वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान BS येदियुरप्पा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई नलिन कटील जी, श्री अरुण सिंह जी, श्री श्रीरामुलु जी, श्री आनंद सिंह जी, श्री कराड़ी संगन्ना जी, श्री देवेंद्रप्पा जी, श्री MB नंदीश जी, हमारे जिला अध्यक्ष गोनल मुरारी गौड़ा जी, और आज
इस वजह विशाल जनसभा में संडूर की भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले संडूर की भूमि से कुमार स्वामी देव और भगवान विठोबा को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये कर्नाटक का ये हिस्सा भगवान हनुमान की जन्मस्थली भी माना जाता है। मैं अंजनी पुत्र वीर हनुमान को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये हक्का बुक्का की भूमि है, ये भूमि कृष्णदेव राय की भूमि है, ये भूमि यशवंतराव घोरपड़े की भूमि है। ये भूमि को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे आने में 2 घंटा लेट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 2 हाथ जोड़कर आपसे क्षमा की मांग करता हूं। मुझे तो था कि संडूर के लोग, औसपेट के लोग चले गए होंगे, मगर ये विशाल जनसभा बताती है 2 घंटा बाद भी आप बैठे हो, वो बताता है कि यहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, 2014 और 19 में आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 18 के चुनाव में येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मगर कुछ सीटें हमें कम दे दी। और उसके बाद ये जेडीएस और कांग्रेस का सत्ता का खेल चालू हुआ, भ्रष्टाचार का केस चालू हुआ। ये कांग्रेस और जेडीएस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। मित्रों, लोकतंत्र में परिवारवादी पार्टियां कभी जनता का, गरीब का कल्याण नहीं कर सकती। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लड़ रही है। आज मैं कर्नाटक की जनता को बताने आया हूं, जेडीएस को दिया हुआ एक वोट, जेडीएस को दिया हुआ एक वोट कांग्रेस पार्टी के पास जाने वाला है, और कांग्रेस पार्टी को दिया हुआ एक वोट सिद्धरामैया और उनकी एटीएम सरकार, जो दिल्ली का एटीएम थी, भ्रष्टाचार करती थी, उसको जाने वाला है। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक और है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। मित्रों, मैं कर्नाटक में आया हूं, मैं आपको कहने वाला आया हूं, पीएफआई पर नरेंद्र मोदी जी ने बैन लगा दिया, पीएफआई को बंद कर दिया। मुझे बताइए मित्रों, पीएफआई पर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई पर 1700 से ज्यादा केस वापिस लेने का काम किया था। ये नरेंद्र मोदी सरकार, आप मुझे बताओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सालों से कांग्रेस पार्टी इसको अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। नरेंद्र मोदी जी को आपने 19 में प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस सालों से कांग्रेस पार्टी, सोनिया और मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे, कई सारे हमले हुए, पाकिस्तान के कोई जवाब नहीं दिया जाए। मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने उस वक्त भी पाकिस्तान ने हमला किया उरी और पुलवामा पर। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं, मोदी जी ही देश को समृद्ध कर सकते हैं, एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। एक सीएम पद है, सीएम के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों लड़ रहे हैं और दूसरे भी कई प्रत्याशी तैयार हैं। इनकी लड़ाई में कर्नाटक की जनता का कल्याण नहीं होगा। कल्याण, कर्नाटक का कल्याण करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने गरीबों के घर में गैस भेजा, शौचालय भेजा, बिजली भेजी, बैंक अकाउंट भेजा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठाया। और मुझे बताओ, बेल्लारी वालों, हॉस्पिटल वालों, सबने कोरोना का टीका लिया है या नहीं लिया है? कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है? वो जरा हाथ ऊपर करो तो। सबका हो गया ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टीका लगाकर कर्नाटक को कोरोना से सुरक्षित कर दिया है। मोदी जी ने हर गरीब के घर में 2.25 साल से प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो चावल या रागी या गेहूं या जुआर ये भेजकर गरीब के चूल्हे को जलते रखने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, बेल्लारी जिले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीएमएफ ग्रांट 2000 करोड़ दी, 13,000 करोड़ रुपया पूरे कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का दिया। लगभग 59 जिलों को भरने के लिए 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसको आगे बढ़ाया। 60,000 लोगों के घर में जल से नल भेजा। इसके साथ साथ हर किसान को प्रति साल 6,000 रुपया। भैया बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाइए। हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल भेजकर मोदी जी ने गरीब किसान का काम करने का किया है। येदियुरप्पा जी की पहले सरकार थी, अब बोम्बाई जी की है। 9 लाख दुग्ध उत्पादकों को 1644 करोड़ रुपया दिया। खाद में सब्सिडी 140% बढ़ाई। सूक्ष्म सिंचाई योजना 1100 करोड़ रुपए की लागू की और एमएसपी के अंदर भी ढेर सारे बढ़ोतरी की। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अंत में एक ही बात करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये कश्मीर के अंदर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी, ये जेडीएस, ममता, समता, एसपी, जेडीयू, ये सारे कहते थे 370 नहीं जानी चाहिए। मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
अरे राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, एक बार मोदी जी पर भरोसा करिए, एक बार येदियुरप्पा जी पर भरोसा करिए। हम कर्नाटक में एक ऐसी सरकार देंगे जो 5 साल में कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी और कर्नाटक को पूरे दक्षिण का 1 नंबर का राज्य बनाएगी। ऐसी सरकार हम देंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर वोट करोगे? अरे ऐसे नहीं भाई, हाथ ऊपर उठाकर बताओ, कमल के निशान पर वोट डालेंगे? जोर से बोलिए, डालेंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, मोदी जी को मजबूत बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार, मुझे आने में बहुत देरी हुई, इसलिए आपकी समापना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। ಅಮಿತ್ ಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿವಾಕರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಯ್ ಮಂದನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಗೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೈತ ನಾಯಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಗೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ಸಂಡೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತ